هذا البرنامج برعاية شيل في باور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. اللونسمون نتاعو مازال كي صار الجمعه هذه هو الجيب كومباس واليسي ديجا في البرنامج نتاعكم اوتو برو كالعاده في قلب الحدث والوحود اللي نجمنا نجربوه، ونشكر برشا دار الجيب للثقه اللي عطات لنا. قبل ما نسوقوه هوني هذا شعنكم اليوم في اوتو برو. في حلقة اليوم من أوتو برو باش تتابعوا لاكتواليتي في تونس مع اللونسمون دو لا نوفيل جيب كومباس، باش تشوفوا زادا ان روبورتاج على الديوانة التونسية، في النيوز باش تكتشفوا الباسات جديدة، وباش تشوفوا ان دويل بين اون كورفيت ZR1 et une McLaren 600 LT. في لوكازيون أوتو برو اخترنا لكم اون BMW سيري 3، وما تفلتوش ليسي مع صدري اسكندر اللي جرب الجيب كومباس. كالعادة باش تعرفوا كل شيء على الاكtualité automobile في تونس وفي العالم avec les news de la semaine. نهار 13 فيفري إيتال كار لو ديستريبيوتور اوفيسيال نتاع لا مارك جيب نظم اللونسمون نتاع جيب كومباس جديدة. لا مارك أمريكان جيب موجودة في تونس من عام 2014 ولقات إقبال كبير وتباعوا 500 مكرهبة. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement en Tunis de la nouvelle Jeep Compass. Donc, après un premier modèle qui a été lancé le 7 juillet 2007, donc de la Compass, et après un facelift en 2010, un nouveau modèle a été sorti par Jeep avec quatre versions في تونس. La version sport, la version longitude, la version limited en 4x2 avec un moteur multi-air qui développe 140 chevaux DIN à 5000 tours minute et un couple moteur de 230 Nm à 1750 tours minute. Jeep Compass, un SUV compact, authentique, un doux design contemporain, les feux arrière à LED en forme rectangulaire, la ligne de toit fluide, les ailes musclées ou la bande chromée يعطيوها une silhouette dynamique. Et Jeep Compass تتميز des matériaux raffinés في l'intérieur. بالطبيعة نلقاو le tableau de bord ou le console centrale en forme de trapèze, élément caractéristique نتاع Jeep. C'est un nouveau modèle de l'ancienne Compass, donc qui a été totalement restylé. Donc on a en Tunisie, on a 4 versions, 3 en SUV, en 4x2 et une version en 4x4 moto. Les prix sont abordables, donc ça débute de 115 000 dinars à 170 000 dinars, donc c'est des prix très bien étudiés par rapport au marché. Donc c'est un modèle qui peut nous emmener loin, très loin. C'est un vrai 4x4 si on parle du modèle 4x4 qui est conçu pour le désert, pour le Sahara, pour les montagnes. Donc c'est un extraordinaire modèle. On va programmer Inch'Allah un test drive. Marhaba bikum, venez l'essayer. Vous allez voir que vous allez être agréablement surpris. Jeep Compass, un SUV compact, authentique, familial ou spacieux, يتميز بdesign authentique, des technologies de pointe ou des systèmes de sécurité de dernière génération. متوفر en 3 versions, longitude 4x2, limited 4x2 ou boîte automatique limited 4x4 بسوم يبدأ من 115 مليون.
آخر جينيراسيون تاع الباسات خرجت عام 2014 واليوم باش نشوفوا لا نوفيل فيرسيون روستيلي. كوتي استيتيك ما فماش برشا تغييرات، نلقاو دي بوكليي ريديسيني، سينياتور لومينوز جديدة، في الابيتاكل بريسك ما تبدل شيء، لا مونتر انالوجيك تنحت ولي كادرون نوميريك ولاو بلو مودرن. في الفيرسيون روستيلي متاع الباسات فولكسواغن ركزت على لي نوفيل تكنولوجي كيف لو سيستيم دو كوندويت سيمي اوتونوم دو نيفو 2 واللو فولون كاباسيتيف اللي نجم يتاكد اللي سائق يتحكم بالكدا في الكهرباء. كوتي موتوريزاسيون نلقاو 2 بلوك اسانس 150 و 190 زيله و 3 بلوك ديزل 120 150 و 190 زيله. La déclinaison hybride rechargeable فيها موتور قوته 218 زيله والautonomie 55 km. Range Rover Velar, le plus beau SUV du monde, باش نشوفوه في édition spéciale, la SV Autobiographie Dynamique Edition. L'édition هذه exclusive تتميز بحاجتين puissance و finesse. فيها des équipements très haut de gamme, نلقاو des freins ou des suspensions améliorées, des jantes forgées de 21 pouces allégées, transmission quick shift à 8 rapports, différentiel électronique actif, amortisseur adaptatif ou contrôle de stabilité dynamique. À l'intérieur, on a un revêtement unique en cuir perforé à finition en double couture, le volant sport ou l'instrumentation en aluminium. تحت الكابو نلقاو موتور V8 essence 5 litres suralimenté, قوته 550 زيلة والفيتيس ماكسيمال 274 km في الساعة. Le préparateur américain NSC Performance قدم un duel mais bien deux voitures de série, une Chevrolet Corvette ZR1 et une McLaren 600 LT. La britannique McLaren 600 LT فيها موتور قوته 600 زيلة، l'américaine Corvette ZR1 من عام 2019 فيها بلوك قوته 755 زيلة. نخليكم تكتشفوا شكون ربح الكورس هذه. فورد حتمت الرقم القياسي في صنع أكبر بيس ميتاليك امبريمي ان 3D وتتمثل في كوليكتور دادميسيون دير يوزن 6 كيلو. البيس هذه تصنعت خصيصا للهوني تراك الكرهبة متاع لو شامبيون دو دريفت كين بلوك. العملية هذه صارت في ألمانيا واستغرقت 5 أيام. في الفيديو انسوليت باش نمشيو للالاسكا وين صار زلزال دو مانيتود 7 واللي تسبب في حفر وتكسير الكياسات باش نشوفوا اون جيب جي 7 تقوم بتحدي صعيب على اغلب الكراهب وتتمكن باش تتعدى من الكياس هذا. This is what we do. الأمر الحكومي عدد 197 المعروف أكثر بالليف سير عرف تغيير جديد في شهر مارس 2018 يلزم تسجيل الكهرباء بنظام الأعفاء الجزئي بالسلسلة المنجمية نونتي مع تحجير البيع لمدة عام. اليوم في 2019 شنو حصيلة التنقيح هذا من وجهة نظر حكومية؟ باهي ولا خايب؟ هذا اللي باش نشوفوه مع السلطة المعنية في تونس الديوانة. كان دفع به التونسي المقيم بالخارج لازم يكون قضى
مدة سنتين على الأقل باش ينجم ينتفع بالنظام هذا أثر نقولوا نحن العودة النهائية. الشروط المتعلقة بالشخص بالطبيعة يكون ماجور، معناتها بالغ 18 سنة من السن نتاعو 18 عام، تونسي الجنسية بالطبيعة، ويكون قضى السنتين. الامتياز هذايا كان يتعطى بار فوايي، معناتها الكوبل عنده الحق في سيارة واحدة. وقع تنقيح القانون ولات ما يعبر عنها معناتها في العامية نتاعنا دوزيام اف سي ار، معناتها ينجم ينتفع القرين الاولاني باف سي ار الاولى، ثم القرين نتاعو عنده الحق زاده باش ينتفع بسيارة ثانية. لكن لهنا اون دوا بريسيزي اذا هو عنده رغبة باش يخلص عليها معلوم 25% ولا 30% حسب سعة الاستوانة، لهنا il est obligé de passer par un concessionnaire معناتها اجريي ياخذ السيارة من تونس بالعملة الصعبة. إذا باش يسويها في إطار الإعفاء الكلي ينجم يقوم بتوريدها من الخارج. مالجري اللي التونسي المقيم بالخارج اختار نظام الخلاص الإعفاء الجزئي وخلاص جزء من المعاليم الديوانية اللي هو 25% ولا 30% حسب سعة الاستوانة، إلا أنه فرض الأمر هذايا أنه يقع تسجيل السيارة بالسلسلة التونسية نون تا لمدة سنة مع فرض تحجير البيع. الملاحظ أن عدد السيارات الموردة من قبل التونسيين بالخارج في إطار الإعفاء إثر العودة النهائية انخفض 25,000 سيارة سنة 2014 و2015 اللو كامل إلى 21,000 سيارة سنة 16، وسجلت سنة 18 منح الإعفاء إلى 11,300 سيارة. سنة 18 نجم نقولوا شعلة حمراء بحكم الإجراء الجديد من زاوية المداخيل الخزينة، دونك وعدد السيارات المساواة، دونك تساويو سنة 18 11,307 سيارة جملة انتفعوا بنظام الإعفاء إثر العودة النهائية. في نظام الإعفاء الجزئي 4,492 سيارة. دونك نرجع لسنة 14 كنا نحكيو على 19,500 واش سيارة انتفعت بنظام الإعفاء الجزئي. توا اوني سنة اون 2018 4492 فواتور. انخفاض عامة في الواردات تحت نظام الإعفاء بصفة عامة، حيث نزل عدد السيارات الموردة من 25,545 سيارة سنة 14 إلى 11,307 سيارة سنة 18، أي انخفاض هذايا النسبة نتاعو 55.74%. كانت المداخيل من سنة 14 و15 و16، من سنة 14 خذيناها الديبار ناهزت ل 170 مليون دينار، سنة 18 استقرت في 60 مليون دينار، يعني 110 مليون دينار نقص في المداخيل. 2019 البار نتاع البايمون بارسيال اللي هي 25% ولا 30% باش تكون اقل برشا، لانه ال 4,000 واش سياره اللي تساوي سنه 18 كما قلنا راهو بارتي كبيره منهم كانت موجوده في التراب التونسي قبل 23 مارس 2018. صارت بوليميك كبيره وقت اللي خرج تنقيح مارس 2018 المتعلق بإدراج السيارة التونسية المساواة في إطار الإعفاء الجزئي بالسلسلة التونسية نون تا مع منع التفويت فيها. قيل أن الإجراء هذايا كانت معناتها تعمل لمصلحة الوكلاء المعتمدين في تونس. مش صحيح بلغة الأرقام، لأنه في نسبة صغيرة هاو في جزء من الإعفاء من 434 سيارة وقعت تسويتها في إطار الإعفاء الممنوح للتونسيين بالخارج في سيارة القرين، السيارة الثانية للقرين 11 سيارة بركة من لدى وسيط معتمد وكيل المعتمد في تونس. وبصفة عامة من هالالوف اللي نشوفوا فيها من 25,000 ومن 18,000 في العام وهبطنا حتى ل 11,000، الوكيل المعتمد
البار نتاع المارش نتاعو في العمليه كل 137 سياره. 137 سياره. دونك يقول القائد كان هو اجراء وضع لفائده الوكيل المعتمد، راهو الوكيل المعتمد باش نلقاو عدد السيارات اللي معناتها يبيع فيها في اطار الاف سي ار باش يرتفع. ماهوش صحيح. وبالعكس تنجم تقول لي لا هاو ينجم كي يولي ما عادش ثم امكانيه انه يفوت في السياره في وقتها بعد ما يدفع المعلوم الجزئي عليها، يولي الباب مسكر، يولي يلتجي الوكيل المعتمد باش يشري من عنده هكا. ولا دونك زاد البار نتاع المارش نتاعو باش تطلع. اور هذايا تنجم تاكدوا حتى مصالح التجاره الكوتا اللي قاعده تمنح الوكلاء المعتمدين في تونس قاعده ماشيه معناتها زادوا نقصوا فيها. تنظيم والامتيازات الجبائيه بموجب دستور جانفي 2014 راهو دومين دو لا لوا، معناتها من اختصاص القوانين. آن الأوان أنه الدومين هذايا يتنظم بموجب قانون. بموجب قانون. القانون شكون اللي يقترح؟ يا إما الحكومة تقترح أو المبادرة التشريعية الممنوحة لنواب مجلس الشعب. الكارت جريز كي تخرج بعد ما تسوى الكهرباء باش تلقى فيها لي ماتريكولاسيون بريسيدونت. دونك التسجيل اللي دخلت به من البلد الاوروبي ولا الخليجي ولا اللي هو تقعد لي ماتريكولاسيون بريسيدونت. كي تشوف السيارات هذه بعد ما يتساووا يدخلوا بالسلسله التونسيه دون لا سيمين و دو سيمين و اون فانتين دو جور الكل تصير فيهم سيسيون يتباعوا. معناتها الموجهين ماناش باش ننكروا هذايا والناس الكل تعرف هذايا موجهين لتجاره السيارات، تجاره موازيه مش موازيه لتجاره السيارات. قاعده تتباع الكهرباء معناتها ماهيش قاعده تسوى تخلص 25% وقاعده تقعد عند المنتفع. قلت لك من حق الدوله عند منح الامتياز انها تتاكد انه الامتياز هذا ماشي للمنتفع شخصيا وتفرض القيود اللازمه لتحقيق هذه الغايه. والغايه يظهر لي تحققت انا كي نرى 60% من السيارات المورده وقع تسويتها سنه 18 تحت نظام الاعفاء الكل. نعبر عليها هنا السياره المولاها للوكيل باش يسوقها هو باش تقعد عنده هو وباش يمنح فيها التراخيص اللي يخولها له القانون، سواء لخوه سواء لاخته سواء زوجته تسوق معاه سواء ولده. دونك سياره العائله لاف سيار سياره العائله. هذا كان بالنسبة للديوانة فيما يخص الأمر الحكومي عدد 236 اللي أدى لتراجع كبير في المداخيل. شنو هي وجهة نظر الوكلاء المعتمدين في تونس؟ هذا باش يكون موضوعنا في حلقة قادمة من أوتوبرو.